जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वर्ल्ड को स्वागत। वैशाख मासर शुक्ल पक्षर तृतीय तिथि को आम अक्षय तृतीया बोली कही था। देखो मुझे आपको खड़ीरत्न पंजिकर ही सुट कर देखा श्री मंदिर एवं सर्वदा अक्षय तृतीया ता सहित आमर चंदन यात्रा आरंभ से दिन आमर अक्षय तृतीया माने एत शुभ दिन टी ना से दिन जेकोसी शुभ कम आरंभ होता है। माने से दिन आमर चंदन यात्रा आरंभ हो रथ माने काठ अनुकूल रोचे सेटा कौ दिन अक्षय तृतीया आमर 30 एप्रिल बुधवार दिन किंतु आपण जदि देखिबे जे आमर तृतीया तिथि 29 एप्रिल माने मंगलवार दिन रु माने माने आपण संध्या 5:21 रु आपणकर तृतीया तिथि आरंभ हो जाउची 30 तारीख अपराह्न 2:03 पर्यंत रोहुची। आपण मन रखला माने 29 एप्रिल अपराह्न माने संध्या 5:21 रु आरंभ होई 30 एप्रिल अपराह्न 2:03 पर्यंत अक्षय तृतीया रोहुची। आपण 2:03 मध्य जेकोसी पुण्य दान धर्म मध्य करिपरिबे नहले पूरा से दिनटी मध्य करिपरिबे किंतु आपण 30 एप्रिल जेहेतु उदय तिथि माने उदय समय रे तिथिटी रहिथिबारु तृतीया तिथिटी रहिथिबारु तो सही दिन को माने 30 एप्रिल बुधवार दिनटी को अक्षय तृतीया बोली ग्रहण करा जायछि। अक्षय तृतीया रे आपण माने समस्त जानथिबे जे अक्षय तृतीया विशेष करी आमिष पियाज रसुण खाइबा मना रही किंतु आपण जदि पांजित देखिए जेहेतु ए दिनटी तृतीया तिथि रोची ता सहित आमर चतुर्थी तिथि रही तेणुकरी पोटल सहित मूला खाइबा मना करा जायछि। एई दिन माने एते भल दिनटी ना आपण निजे पांजिरु ही देखंतु एते भल दिनटी ए दिन सबु शुभ कार्य करि परिबे कारण एटा गोटे शुभ तिथि कह जाए जो तिथि कौनसी माने बेला नक्षत्र किछि भी देखा जाए नहीं तेणुकरी यही दिन में गृह आरंभ गृह प्रवेश प्रतिष्ठा देवता गठन देवता प्रतिष्ठा जलाशय कूप प्रतिष्ठा ता सहित नामकरण अन्नपसन जेकोसी शुभ कार्य करें किंतु आपण जदि किछि भी केते लोक थांती नुआ व्यवसाय आरंभ करेंगे कि कौन गोटे करेंगे तो तेणुक से मनरे थी जे गोटे अमृत बेला कि महेंद्र बेला देखापी तेणुक आपन को कहीदे ए दिन बहुत शुभ जेकोसी समय आपण नूतन काम स्टार्ट करें तथापि मुझे को आउ थे वीडियो शूट कर देखा आपण शुभ बेला बा अमृत समय रोचे माने सखाळु माने सखाळ आपण केते बेले होची 5:22 रु तो 5:22 रु आपणकर सखाळ 6:56 मध्य गोटे शुभ बेला अच्छी बा अमृत बेला अच्छी तापरे आपणकर सखाळ 11:43 रु अपराह्न 1:19 मध्य आउ गोटे अमृत बेला रही तापरे राति 6:56 रु 9:20 मध्य रही एति तापरे तो राति 2:10 पर अच्छी तापदिन सकाळ 5:22 पर्यंत रही महेंद्र समय आपणकर दुईटी तिथि रोची गोटे हूँ अपराह्न 3:43 रु 5:18 भितर गोटे महेंद्र समय रोची आउ गोटे राति रे रोची 9:20 रु 10:56 मध्य आपण जदि अमृत बेला कि अमृत समय देखि किछि आपण खुशी रे आपण किछि यदि करिया को चाहउचंदी नूतन कार्य आरंभ करिया को चाहउचंदी ताहले ए समय मध्य आपण करि परिबे। देखु ता भितर बहुत लोक मैंने अच्छा जे यही दिन में सुना किनी था कि सुना प्रति बदल मुझे वीडियो छाची कौन बहुत सारा जिनस कि रूपा हो तंबा पितल कि अन्य सामग्री किनी था तो से सुना किणवार शुभ मुहूर्त हूँ देखु जेहेतु तृतीया तिथि अच्छी आपड़ ये जो मुहूर्त सब कहली अमृत मुहूर्त से समय मध्य आपड़ किनीपारे नहले आपण 30 एप्रिल माने बुधवार दिन सकाळ जोटा भोर कहती भोर 5:41 रु अपराह्न 2:12 पर्यंत जे पूरा समय भितर कौन से समय रे आपण सुना किनी परिबे माने टोटाल समय होची आपनकर 8 घंटा 30 मिनिट तो यही समय माने सुना किनिबार मुहूर्त रोहुची आपनकर माने भोर 5:41 रु अपराह्न 2:12 पर्यंत कारण 2:12 पर आपनकर तृतीया तिथि शेष हो जाउची आपनकर चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाउची तेणुक आपण यही समय मध्य बहुत माने जहाँ सुना किनी परिबे ता सहित देखंतु माने ये जो अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र मध्य संयुक्त होकर रोचे रोहिणी नक्षत्र रहिले से दिनटी माने से अक्षय तृतीयाटी बहुत शुभ होता है।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର ପୂଜାବିଧି କ'ଣ ରହିଛି। ପୂଜାବିଧି ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ସକାଳୁ ଟିକେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଦିନଟେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ କରି ଗାଧେଇ କରି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଧଳା ନାଲି ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଉ ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କରି ମାନେ ଧୁଆ ଲୁଗା ସେଇଟା ତ ଧୋଇ କରି ରଖିଥିବେ ତ ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କରି ଆପଣ ଯେମିତି ଘର ପୂଜା ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟି ଅଛି ପ୍ରଥମେ କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଦିନଟି ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବି। ତାପରେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଦୀପ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଦେଇକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ମନେକରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅକ୍ଷତ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଅଁଳା ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଜାପ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭାଗବତ ଅଛି କି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହି ବି ଅଛି ସେଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ ମାନେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମା ବୁଦ୍ଧାବତୀକୁ ପୂଜା କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ସବୁ ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ହଉ ପାଖ ଆଖରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଥିବ ଯଦି ଭଲ ହବ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହବ। ହରହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦେବେ କି ଭାଟ ଭିକାରୀ ଥିବେ କାହାକୁ ଅସହାୟ ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦେବେ। କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦାନ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାର କେବେ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଳ ଦାନ କଲେ କି ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ଦାନ କରିପାରିବେ। ପଣା ଦାନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣ ଦାନ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଞ୍ଚଣା ହେଉଛି ତ ବିଞ୍ଚଣା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଛତା ଦାନ କରିପାରିବେ। ଚପଲ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଜଳ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ପୁରା ଖୁସି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ନଦାନ ଠାରୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଜନ୍ମ ସହିତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି କିଛି ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମା ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ବା ଗଣନା ଏହି ଦିନରୁ କରାଯାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମାନେ ବୈଶାଖ ମାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ମାନେ ସମୁଦ୍ର
ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି କି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ତର୍ପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି କି କୌଣସି ଆଭୂଷଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶୁଭ ତିଥି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମହତ୍ଵ କେତେ ଅଧିକ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ, ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ 4-5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲି, କାରଣ ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏଇ ଦିନ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଦିନ ଅକ୍ଷି ମୁଠି କୃଷକମାନେ ପକେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦିନକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ମାନେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।